वासन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सत्तार। कुछ दिन पहले महानगर पालिका का मेयर और उपमेयर का चुनाव हो गया। तब उस चुनाव में ये समझ में नहीं आया लोगों को, ताकि वहां पर जो चुनाव के में जो वहां पर शाल डाल गया था वो BPRFP यानी कि बसंत गौड़ा पाटिल एथनाल का सिंबल था उस पर। यानी कि ये सब रहने वाले बीजेपी में थे और बीजेपी के साथ में सब लोग मिलकर ही ये यहाँ पर खुशियां और जश्न बनाए। अब बात ये हो गई है ताकि एक व्यक्ति यहाँ पर प्रेस मीट रखा गया है, ताकि वहां पर यही सवाल जवाब होने लग गया है ताकि ये बीजेपी पक्ष है या BRP पक्ष है। अब दो सवाल खड़े हो गए हैं और इनको जवाब भी देने के लिए नहीं आने लग गया है ताकि ये कौन सा पक्ष समझे, नकली या असली। सवाल यही उठने लग गया है। अब तो ये तो होगा, मगर बीजेपी से निकाल दिए बसंत गौड़ा पाटिल एथनाल को, अब क्यों बीजेपी को सपोर्ट करने लग गए हैं, ताकि बीजेपी से दूर रहकर बीजेपी का इतना क्यों साथ देने लग गए हैं, बीजेपी के इतने मेंबर्स को क्यों जिता कर लाने लग गए हैं। ये सवाल लोगों के दिल और दिमाग में चलने लग गया है और ये भी बात होने लगी है विजयपुर शहर में सिर्फ ये एक नाटक है बसंत गौड़ा पाटिल को निकालने की, बाकी का और कुछ भी नहीं है। एक पक्ष में रहकर ताकि आप बसंत गौड़ा पाटिल एथनाल को जब निकाल देने के बाद बीजेपी में रहने वाले बीजेपी के लोग अपने ही पक्ष से यहाँ पर जश्न बनाए, मिठाई खिलाई, ऐसे बहुत सारे शुभकामनाओं की बात सुनाई, मगर आज वो कहीं दिख नहीं पा रहे। ताकि इसलिए बसंत गौड़ा पाटिल एथनाल वो बीजेपी के ही MLA है और बीजेपी में रहकर ही अब वो चलने लगे हैं और दूर रहकर भी अब ये बसंत गौड़ा पाटिल एथनाल अपना पक्ष का एक खेल खेल रहे हैं। सारा विजयपुर शहर यही कहता है और यहाँ पर प्रेस मीट में सवाल जवाब ये होने लगा है ताकि भूल चुक कर वो शाल डाल दिए और वो निकाल भी नहीं सके, फिर भी जाकर बीजेपी के कार्यालय में वहां पर भी जाकर कार्यक्रम किया गया है ताकि ये लोगों को गुमराह करने के लिए, या फिर क्या ये सच है। तो ये बात सच है तो अगर बसंत गौड़ा पाटिल एथनाल तो बीजेपी के विरोध क्यों नहीं करने लग गए। ये सिर्फ कोई भी नहीं है, सब ये बीजेपी के ही लोग हैं और बीजेपी के ही कार्यकर्ता है, बीजेपी के उप मेयर और मेयर है और बाकी का कुछ नहीं है, मगर सिर्फ शाल अलग है, वो शाल भगवाशाली ही है। यानी कि बसंत गौड़ा पाटिल एथनाल बीजेपी के ही है, मगर लोगों को गुमराह करने के लिए ये शायद नाटक रच रहा है। ये मैं नहीं, बीजेपी की जनता कहती है ताकि ये बीजेपी के ही सब लोग हैं, बीजेपी पक्ष के ही है, मगर सिर्फ नाम के लिए निकाल दिया गया है, बाकी का कुछ भी नहीं है। आइए देखेंगे। ತೊಂಡ್ರೆ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಸತ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ನಮಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದೇ ನಾವು ತಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗೇ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾ ಯಾರಿಗೂ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಜಿಗಜಿನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈದಾಗೂ ಬೈದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಬೈದಾಗೂ ನಾ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬೈದೀನಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದವ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಯತ್ನಾಳ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಕಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಸಲಿ ಅದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಅವರು ಈಗ ಅವು ತಿರಂಗ ಯಾತ್ರಾ ಅವು ಇವು ಎಲ್ಲ 108 ಅವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರೆದಾರ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೇಳಿ ವಿಜಯ್ ಜೋಶಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಭಾಜಪ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾಜಪ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಇದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಸಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅದಿವತ್ತು. ಅವ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನಕಲಿ ಇದ್ದೇವಂದ್ರೆ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಉಪಮೇಯರ್ ಭಾಜಪ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು? ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪದ್ಧತಿ ರೀ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅವ್ರು ಭಾಜಪದವ್ರೆ. ಅದು ಏನು
ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಭಾಜಪದವರೇ ಅದಾರ ಅವರು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಬಸನಗೌಡ ಒಂದೇ ನಾವು ಇದ್ದೇವತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಸರಿ ಶಾಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ BRP ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರತ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಗಡೆ ಅವರು ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗೆ ತೆಗ್ದಾರ ಅವರು ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲರೂ. ತೆಗ್ದಾರ ಶಾಲೆ ತೆಗ್ದಾರ, ಅದೇ ಶಾಲೆ ತೆಗೆದ್ರು. ಅವಾಗ ಪಕ್ಷದಾಗ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹೌದು. ಹಾಂ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವಾಗ BJP ಒಳಗೆ ಯತ್ನಾಳವರು BJP ಒಳಗೆ ಇದ್ದರು. ಅವಾಗ ಆರಿಸ್ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟದ, ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅವಾಗ ಅವರಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಏನಾರು BJP ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವ್ರು BJP ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಆಗ್ಯಾರಲ್ರಿ ಮೇಯರ್ ಅವರು, ಕರಡಿ ಅವರು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿಲ್ರಿ, ಕೇಸರಿ ಶಾಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕ್ಯಾರತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಗದ್ದಲ್ಯಾಗ ಕೇಸರಿ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಹಿಂದೆ BRP ಅದ, BRP ಹಿಂದದು. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಬಿಡ್ರಿ, ಅದು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್, ಇವರು ಸಹಕಾರ ಭಾರತಿ ಅದು RSSದು ಒಂದು ವಿಂಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕನ್ಮಿಡಿಯವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ರು, ಫೆಡ್ರೇಷನ್ದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ಪಂಚಮಸಾಲಿನೂ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ, ಸಂಘದಿಂದ ಬಂದವರು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ, BJP ಅವರು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ, ಇವರೆಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಮಗ ನಿಂದ್ರಿಸಿಂದ ಆರಿಸಿ ತರಿಸಿದ್ರು ಸರ್. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಒಳಗೆ MLC ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಚಾ ಚೂಡ ಮೇಲೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗೆಹರಿವು ಈಗ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯದ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಾವು ಏನಾರ ನಿಂದಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯತ್ನಾಳವ್ರು ತಂದಿಟ್ಟಾರ. ಅದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ್ರಿ. ಈಗ ಅವು ಸಿರಿ ಭಾಳ ಹರಿಯಾಕತ್ತದ ಈಗ. ಅಸಲಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅಸ್ಲಿನೇ ಅಲ್ಲ, ಅಸ್ಲಿನೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಳಗೊಂದು ನಕಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಇಲ್ರಿ, ಈಗ ತಿರಂಗ ಯಾತ್ರಾ ನಮ್ಮ BJP ಒಳಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇರ್ತಾವೆ ರೀ. ಈಗ ಏನಾಗ್ಯದ, ತಿರಂಗ ಯಾತ್ರಾ, ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ, ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಈಸದ ಅದು 14ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಇವತ್ತಿಂದು ಐತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಮಾಡಿದಲ್ರಿ, ಪಟಾಕ್ಷಿ ಹಾರಿಸಿದ್ವಿ, ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದೇವಿ. ಇಲ್ಲ ಅವರು ಜಿಗ್ಜಿನವ್ರು ಜಿಲ್ಲೆಗಿದ್ರು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಯರ್ ಹಾಕದಲ್ರಿ, ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ. ಅವಾಗ VIP ಅಲ್ಲ, BJP ವಿಪ್ ಕೊಟ್ಟು BJP ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ. ಅಸಲಿ ನಾವಂತರೂ ಅಸಲಿ, ಅವ್ರು ನಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸರ್, ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳೀನಿ. ಯಾರ್ರಿ ಅಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲ ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಹಾಕದ. ಅದು BJP ಪಕ್ಕ BJP ಅದ, ಅಂಥವ್ಗೆ ಜೋಶಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನು ಭೂಮಿ ಬಿರ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಕದವ ಗೊತ್ತದ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬೈದು ಕಳಿಸ್ಯಾರ. ಅದು ಅದೇ ತಪ್ಪದ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಯದ, ಏನದ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಇರಬೇಕು. ಇವು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾವೆ, ದಡಗನ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಈ ಮಾನ್ಯ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯನು ಮಾತಾಡಿದ್ವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾತು ಹಿಂದಾಡು ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು, ಅವರು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಯಾರ ಇಂಥ ಹೇಳಿದ್ಕೊಂಡು ಟುಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ವಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ, ಇಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋರಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಯಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದೇ ಆ ಬಸನಗೌಡನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವಾಗೊಮ್ಮೆ ನಾ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ಹೋಗ್ಯಾನ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ವೇದಿಕೆ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ದೇನು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡತ್ತಾರಲ್ಲ, ಎದ್ದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರಿ, ವೇದಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ ಕಾಶ್ಯಪ್ನವ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಹೋಗಿ ಓಡಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಈಗ ಜಗಳಾಡಕತ್ತಾರೆ. ನಾ ಏನು ಅನ್ನೋದು, ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮ್ಯಾಕ್ ಕರೆಯಬೇಡ್ರಿ. ಏನದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ರುದ್ರಗೌಡರು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಸಮಾಜದ ವಿರುದ್ಧರಿ, ಸಮಾಜದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಸಮಾಜದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದರು.
ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಈಗಾದರೂ ಟೂ ವೇ ಹಾರಾಟ 4 ಮಂದಿ ಸಮಾನವಾಸ ಕೂತು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಟೂ ವೇ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೋ ಏನಿಲ್ಲೋ ಏನದ ಈಗ ಹೋರಾಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಅವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಬೈದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಂದೇಶ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈಗ ಟೂ ವೇ ಈ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ ಒಳಗೆ ಈ ಕುಲಸಂಘ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಸನಗೌಡರು ಹವಾ ಜೋರದ ಅದು ನಾವು ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. ಇದೇ BJP ಇದೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ಗೊತ್ತದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಸನಗೌಡ್ರದ್ದು, ಹೊರಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಿಂಗತ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಏನೇನು ಅವ್ರ ಪೇಗಳೇ ಅಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂತಾನೆ, ಅವ್ರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರ ಪೇಗಳೇ 5 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂತಾರೆ, ಅವರು 10 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಾಖಲೆ ಅಲ್ರಿ, ಅವ್ರೇನು ದಾಖಲೆ ಅದಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮ್ಯಾಗ CM ಮುಂದೆ ಕೂತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ 15 10 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂತಾರೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಾಗ ಇದು ವಿಧಾನಸೌಧನಾಗ ಹೇಳಿದರು ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಕಾವ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದರು ನೀವು ತಿನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿಧಾನಸೌಧನಾಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಸೀದಾ ಇದ್ದು ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ದೋಸೆ ತೂತೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ತೂತು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ತೂತು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಇದು ರವಾ ದೋಸೆ ಇದು ತೂತದವು, ಆದರೂ ಅಗದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಗದಿ ಇದ್ರದ್ದು ಗತೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಈಗ ಅಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ತಗೋತಾರ, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಕಲಿ ಮಾಲ್ ಭಾಳ ಚಲಾವಣೆ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಹಾಂ ಹೌದು ರೀ, ಹೌದು BJP ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ರೀ. ಒಮ್ಮೆ ನಕಲಿ ಮಾಲ್ ಭಾಳ ನಡೆಯೋತ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ನಕಲಿ ಅದ ತೊಗೋಬೇಡ್ರಿ, ನಾವು ಅಸಲಿ ಅದೀವಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಯಾವ್ಯಾವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ನೀವು ಸೋಲ್ತೀನಿ ಅಂತೀರಿ, ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕುಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಯತ್ನಾಳವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದೇ ರೀ, ಅವು ಏನಾಗ್ತದ ಅಂಜಿಕೆಸಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಪ್ಪ ಇವನಿಂದ 10-15 ಸೀಟ್ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಭಯದಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅವನಿಗೆ. ನಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಇದು ಬೆಂಕಿ ಸೀರೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೆರಗನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೆರಗು ಸುಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಗ ನಾ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಬಂದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೀವೇ ಇದು ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಅವರು ಸಂಘ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾತ್ರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಹೌದು ಸರ್, ಅಸಲಿ ನಾವೇ, ಅವರು ನಕಲಿ ಈ ಮಾತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಕಲಿ ಮಾಲ್ ಬಜಾರ್ನಾಗ ಭಾಳ ನಡೆಯೋತ್ನಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ, ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನದ ಯಾರ್ಯಾಕಿರಲಿ ಏನಿರಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಸಲಿ BJP ಅಸಲಿಯಾಗೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅವ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಕಲವರ್ಕಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವನು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಹನಿ ಒಳಗೆ ಚೈನಾದೊಂದು ಏನೋ ಕುಡಿಸ್ತಾರತ್ತ, ಅದೇನೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಕ್ಷಿಂದ ಹನಿ ಎತ್ತು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಏನನ್ನೋದು ಸರ, ನಾ ಏನತ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಬಸನಗೌಡನ ನಾ ಹಿಂದ್ಕಾದ್ರೆ ಹೇಳೀನಿ, ತಮ್ಮ ತೆಗ್ಗು ತಾವೇ ತೊಡ್ಕೋತಾರಂತೇಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೂ ತೆಗ್ಗು ತೊಗೊಳೋದು ನನಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಅವರು ಚಲೋ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತೆಗ್ಗು ತಾವೇ ತೊಡ್ಕೋತಾರೆ, ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಾ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಈ BJP ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಓವರಾಲ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಓವರಾಲ್ ನಾ ಬಸನಗೌಡನ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ನನಗೆ ತುಳಿದ್ರು, ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ತುಳಿತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ನಾವು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕಲಿಬೇಕು. ಬಂದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗಿಗೆ ಬೈದು ರೊಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ ರೊಕ್ಕ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷದ ಇದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ. ಹಾಂ, ನಿರಾಣಿಯವ್ರು ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲ, ಈಗೇನದ ಕಾಜಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಿಗೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಾಗ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ, ಈಗ ಅದು ಮುಗಿದ ಹೋಗ್ಯದ ಈಗ. ಅಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅವ್ರು ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸರ ಈಗ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದವರು 4x4 ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, 3 ಗಾಲಿದೇ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ 4x4 ಯಾಕಾಕಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವಾಗ JDS ಒಬ್ಬರೇ ಸಿಂಗಲ್ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದ ನಾನಿತ್ತು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಹಾಕಿನತ್ತಿದ್ರು.
ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜೋಡಿ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಕುಂಡ್ರು ನಿಂತಿದ್ರು. ಎಂತಿಂಥ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಟೈಮ್. ಸರ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದರು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಡ ನೇತಾ ಹೇ ಆಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ರಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಂತವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳ್ಯಾರತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಏನರ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಒಳಗೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಹಿರಿಯರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಏನರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ರಿ. ಅಲ್ರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಯಾರತ್ತಾರ, ನೀವು ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಏನದ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಯಾರ. 1ನೇ ಬಾರಿ ಆದವರು ಆಗ್ಯಾರ, 2ನೇ ಬಾರಿ ಆದವರು ಆಗ್ಯಾರ. ಯಾರಿಗೆ ರೀ? ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವು ದೋಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿವಿ ಅಲ್ರಿ. ಸಮಾಜದಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ಮೊನ್ನೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಪೀರಿಯಡ್ನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಏನು ಬೈತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾತು ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಬೈತಿದ್ರು ಅವರು. ಇದು ಈಗ ಏನದ ಅವ್ನ ಜೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಪ್ಪ, ದಿನ ಹೊತ್ತೊಂಡ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಸಲಿ ನಕಲಿ ನಮಗೆ ಬಜಾರ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಬರ್ರಿ ನಕಲಿ ನಾಯಕರ ನಮಗೆ ಇವ್ ನಾವು ಹಡ ಏನಪ್ಪ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಆಗಿ ಅಸಲಿ ಇದ್ದು ಗಾರಿತ್ಯಾಗಿ ಇವು ನಾವು ಸುಳ್ಯಾರಗತ್ತೆ ಮುಖ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡೋದಾಗತ್ತೆ. ಸುಳ್ಯಾರಿದ್ದವ್ರು ಗರ್ತಿಗತ್ತೆ ಅಡ್ಡಾಡಕತ್ತಾರ. ಹಿಂಗೆ ತಾಪಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ವಿಜುಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಾಳೆ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಪಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಕಲಿ ಅನ್ನಕತ್ತರು. ಅಸಲಿ ಇದ್ದವರು ನಾವು ನಕಲಿ ಹಾಕೋತ ನಾವು ಸುಮ್ಮ ಕೂತೇವಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಜ್ಜನರು ಸುಮ್ಮ ಕೂತಷ್ಟು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನದ ಅದನ್ನು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ಅದೊಂದು ಕೇಳಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸಜ್ಜನ್ ಅಪ್ಪೋರು ಆಗ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಗಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಬೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ JDS ದವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಏನು ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಜ್ಜನಪ್ಪಂದು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಯತ್ನಾಳವರು ಸಜ್ಜನಪ್ಪಂದು ಮಾಡೋದು ಮೇಯರ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅದೇನು ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗೇ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿರ್ಜಿ ಕೂಡ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿರ್ಜಿ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದ ನಮ್ಮದು BJP ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ಮಂದಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದು ಅದಂತಂದರು. ಅವಾಗ ಏನೇನು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ಯಾವ ಸಂಗಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಬೂರು ಕೇಳ್ರಿ. ನಮಗೂ ಭಾಳ ತಾಪಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಕೂಡ ಅವಾಗ BJPದಿಂದ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಏನು ರೀ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಣಯ ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ನಿರ್ಣಯ ಒಂದು ಬಂದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಶಾಸಕರಿರಲಿ ಮಹಾನಗರ ಸದಸ್ಯರಿರಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಿ ಹೋಗೋದು ತಪ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೀವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಧಾರವಾಡ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕ್ರಮ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಸೀಟ್ ದಳ ಯತ್ನಾಳವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಏನು ದಳ ಇದ್ದರು ಅವು ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಅವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಸಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ. ನಾ ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ನೀವು ದಳ ನೀವು ಅವರು ಅಪ್ಪು ಪಂಡಶೆಟ್ಟಿ ನೀವು ಕೂಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಖಾಯಂ BJP ದಳದಿಂದೇ BJPದಿಂದೇ ಹೋದಂಥವ್ರು ದಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅವಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ. ಇವ್ರು ಕೂಡಿದ್ರೆ BJPನೇ ಬರ್ತಿದ್ದು. ಒಮ್ಮೆ ಅವರು MB ಪಾಟೀಲ್ ಆಟ ಆಡಿಸಿದ್ರು, ಒಮ್ಮೆ ಇವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಮ್ಮೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿದರು. ಅಶೋಕ್ ಬೆಲ್ಲದ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು BJPದೇ. ಅದು ಮತ್ತು ಅವಾಗ ದಳ ಮತ್ತು BJP ಅಲಯನ್ಸು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು. ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಒಳಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ನಾವು BJP ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಯಾವ ನಾಯಕರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ BJP ಸೇರಿನಿ. ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈಗ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಯತ್ನಾಳವ್ರು ಆದರು. ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಯಾರೋ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಈಗ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಕತ್ರ ಅವಾಗ ಅದು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ ಅಸಲಿ ನಕಲಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪಕ್ಷ ಏನದ ಈಗ ಪಕ್ಷದ ಕಟ್ಟಾಳು ಆದ್ರೆ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇರಂಗಿಲ್ಲ.
ಅವು ಅದು ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋತಲ್ರಿ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡೋದು ಹಿಪ್ ಕೊಡೋದು ಹಾಂ ರೀ ಅದು ಶಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾ ತಪ್ಪತ್ತು ನಾ ಅವಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರೇನಂದ್ರು ಇಲ್ರಿ ನಾವು ಗದ್ದಲ್ನ್ಯಾಗ ಅದು ಕೇಸರಿ ಶಲ್ಯ ಹಾಕಕತ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಅದೇ ತಿಳಿದಿದ್ವಿ, BRP ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತೆಗ್ದೀವಿ, ತೆಗೆದು ನಾವು ಕಿಶೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಇನ್ನು ಕ್ರಮ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೋತದ. ಅವ್ರು ಏನು ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೋತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರು. ಅವ್ರು ಅಸ್ಲಿನೇ ಅದಾರಲ್ರಿ, ಹಂಗೆ ನಕಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ BJP ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರು. ಅಲ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? BRP ಬಾಲಕಿಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಕೇಸರಿ ಶಾಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಈಗ ನೀನೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಡೆದಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಬಂದು ಕೇಸರಿ ಶಾಲೆ ಹಾಕಿ ಹಿಂದೆ BRP ಇತ್ತು, ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ತಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ